چھپوا کر ہر ایک کو نقشہ دیا ارض القرآن کا، یہ آپ کے سامنے ہو تو آپ بڑے آرام سے 8-10 شاگردوں کو بغیر اس پورے سسٹم کے پروجیکٹر وغیرہ کے بغیر آپ پڑھا سکیں گے۔ لیکن زیادہ طلبہ ہوں تو پھر پروجیکٹر کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ اب الحمدللہ ہم نے، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ ہم آخر میں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، کہ قرآن مجید میں کل 26 انبیاء کا ذکر آیا، ہم ان انبیاء کو ترتیب زبانی کے اعتبار سے، اب حروف تہجی نہیں، میں پہلے 26 انبیاء کی ترتیب زمانی کے اعتبار سے فہرست لکھواؤں گا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم ایک ایک کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج آپ پہلے فہرست لکھیے، نمبر ڈالتے جائیے اور فہرست بنا لیں آپ اوپر سے نیچے، صفحے کو بچت کی کوشش نہ کریں۔ 26 لائنیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، تو ایک صفحے میں تقریباً 26 لائنیں ہوتی ہیں۔ لکھیے گا، عنوان لکھیے، قرآن مجید میں مذکور انبیاء کی فہرست ترتیب زمانی کے اعتبار سے۔ اب آگے لکھیے، قرآن مجید میں کل 26 انبیاء کے نام آئے ہیں، 26 انبیاء کے نام آئے ہیں۔ صرف 2-3 جگہ مفسرین کا اختلاف ہے، صرف 2-3 جگہ مفسرین کا اختلاف ہے، باقی ترتیب میں اختلاف نہیں ہے، باقی ترتیب میں اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ ہم اس ترتیب زمانی کا اعتبار کریں گے جو ترتیب زمانی انبیاء کی، ان 26 انبیاء کی ترتیب زمانی کتاب البدایہ والنہایہ میں ہے، کتاب البدایہ والنہایہ میں ہے۔ اور یہی ترتیب قصص القرآن کے مصنف، یہی ترتیب قصص القرآن کے مصنف مولانا حفظ الرحمن سیو ہاروی نے اختیار کی ہے، مولانا حفظ الرحمن سیو ہاروی نے اختیار کی ہے۔ جغرافیے کے ساتھ، جغرافیہ قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ اگر آپ قصص القرآن کا مطالعہ بھی رکھیں، قصص القرآن کا مطالعہ بھی رکھیں تو پھر بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، سب سے پہلے ہم ان انبیاء کی فہرست تیار کریں گے۔ نمبر 1، اب اوپر سے نیچے فہرست بنانی ہے، اچھا آگے جگہ خالی چھوڑیں، خاص وجہ ہے، کوئی چیز لکھنی ہو نا، آپ نے یادداشت لکھنی ہو تو وہ آگے لکھ سکیں گے۔ نمبر 1 آدم علیہ السلام، نمبر 2 ادریس علیہ السلام، نمبر 3 نوح علیہ السلام، نمبر 4 ہود علیہ السلام،
ہا واو دال. نمبر 5 صالح علیہ السلام. نمبر 6 ابراہیم علیہ السلام. نمبر 7 لوط علیہ السلام. نمبر 8 شعیب علیہ السلام. نمبر 9 اسماعیل علیہ السلام. نمبر 10 اسحاق علیہ السلام. نمبر 11 یعقوب علیہ السلام. نمبر 12 یوسف علیہ السلام. نمبر 13 ایوب علیہ السلام. نمبر 13 ایوب علیہ السلام. نمبر 14 ذوالکفل کاف فا لام زال واو الف لام کاف فا لام ذوالکفل علیہ السلام. نمبر 15 یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام. نمبر 16 موسیٰ علیہ السلام. نمبر 17 ہارون علیہ السلام. نمبر 18 الیاس علیہ السلام. نمبر 19 الیسع الف لام یا سین عین، اس پر بات کر چکا ہوں پہلے. الف لام یا سین عین الیسع علیہ السلام. نمبر 20 داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام. نمبر 21 سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام. نمبر 22 عزیر علیہ السلام. عزیر علیہ السلام. نمبر 23 زکریا علیہ السلام. نمبر 24 یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام. نمبر 25 عیسیٰ علیہ السلام. نمبر 26 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک دفعہ فہرست سب چیک کر لیجئے، غلطی کی گنجائش نہ ہو. نمبر 1 آدم. نمبر 2 ادریس. نمبر 3 نوح. نمبر 4 ہود. نمبر 5 صالح. نمبر 6 ابراہیم. نمبر 7 لوط. نمبر 8 شعیب. نمبر 9 اسماعیل. نمبر 10 اسحاق. نمبر 11 یعقوب. نمبر 12 یوسف. نمبر 13 ایوب. نمبر 14 ذوالکفل. نمبر 15 یونس. نمبر 16 موسیٰ. نمبر 17 ہارون. نمبر 18 الیاس. نمبر 19 الیسع. نمبر 20 داؤد. نمبر 21 سلیمان. نمبر 22 عزیر. نمبر 23 زکریا. نمبر 24 یحییٰ. نمبر 25 عیسیٰ اور نمبر 26 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ لکھنا شروع کریں گے. اب ہم ہر ایک کا نقشہ دیکھیں گے انشاءاللہ. 26 انبیاء کی سرزمین کا نقشہ جہاں جہاں وہ آئے اس کو ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے عنوان لکھ لیجئے آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام. ان کے بارے میں اب آپ نے 2-3 باتیں نا ذہن نشین کرنی ہے. نمبر 1 پیغمبر کا نام، چونکہ ہم نے فہرست بنائی ہے قرآن مجید کے مطابق، قرآن مجید میں جو نام آئے ہیں. ٹھیک، تو اب آپ نے یہ بھی ساتھ ساتھ لکھنا ہوگا کہ قرآن مجید میں اس نبی کا نام کتنی مرتبہ ہے. یہ بھی ساتھ لکھنا، پابندی ہے اس کی. کوئی رہ جائے فوراً مجھے بتائیں کہ بھی یہ رہ گیا.
ہر نبی کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے قرآن مجید میں، اس کا نام قرآن مجید میں کہاں کہاں آیا، کتنی مرتبہ آیا، کس کس صورت میں آیا، اس صورت کی آیت نمبر کون سی. تو یہ آپ نے ایک تحقیقی چیز تیار کرنی ہر نبی کے بارے میں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اس کا جغرافیہ. حالات ہم نہیں لکھیں گے، حالات قصص القرآن، حالات نہیں قصص القرآن، ہم صرف جغرافیہ سرزمین متعین کریں گے. ٹھیک، لکھیے گا آدم علیہ السلام، ان کا نام قرآن مجید میں 25 آیات میں 25 بار آیا ہے. 25 آیات میں 25 بار آیا ہے. سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 31 اور 37 میں. سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 31 اور 37 میں. سورہ آل عمران، تو یہ کتنی مرتبہ آیا؟ 2 مرتبہ. یہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیے. سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ. اس سورت کا نام دیکھیے یوں لکھنا اوپر سے نیچے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، سورت کا نام، پھر اس کے آگے سورت کا نمبر، پھر کس کس آیت میں ہے، پھر آگے لکھیں کتنی مرتبہ. اس طرح آپ پھر ٹوٹل کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا 25 پورے ہو گئے. جی، سورت البقرہ، کنجوسی نہ کریں، صفحے کی کنجوسی نہ کریں، بخل نہ کریں. اچھا، بعد میں تنگ ہوں گے. اس طرح لائنوں میں لگائیں گے تو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، پھر کیا فائدہ. سورت البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 31 اور 37 میں. اب میں آیتیں نہیں لکھواؤں گا، اس میں بہت وقت ہے، یہ وہ آپ خود مطالعہ کریں گے. ٹھیک، تو آگے بین القوسین لکھیں گے 2 مرتبہ. پھر آگے لکھیں سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 33 اور 59، 59. آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 59، 59 کتنی مرتبہ ہو گیا جی؟ نہیں، 2 مرتبہ. سورۃ آل عمران میں 2 مرتبہ. اب آگے لکھیے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 27. سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 27 کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 1 مرتبہ. آگے لکھیے سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 11، 19، 26، 27، 31، 35، آیت نمبر 172. پھر دوبارہ میں دہراؤں گا، آیت نمبر 11، آیت نمبر 19، آیت نمبر 26، آیت نمبر 27، آیت نمبر 31، آیت نمبر 35، آیت نمبر 172. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. لکھ دیں، بین القوسین لکھیں 7 مرتبہ آیا. سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 70. آگے لکھتے ہیں 2 مرتبہ آیا. اب آگے لکھیے سورت الکہف سورت نمبر 18 کی آیت نمبر 5، 1 مرتبہ. سورہ کہف سورت نمبر 18 آیت نمبر 5، 1 مرتبہ. سورہ مریم سورت نمبر 19 سورہ مریم سورت نمبر 19 آیت نمبر 58، 5، 8، 1 مرتبہ. سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 سورت نمبر 20 آیت نمبر 115، 116، 117، 120، 121. آیت نمبر 115، 116، 117، 120، 121 کل کتنی مرتبہ؟ 5. کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ آیا سورہ طٰہٰ میں. سورہ یاسین سورت نمبر 36 کی آیت نمبر 60، 1 مرتبہ.
गिने मौलाना कितने हो गए? इसलिए मैंने कहा था ऊपर से नीचे शुमार करेंगे। अच्छा, नीचे लिख लें, कुल 25 मरतबा हुआ, कुल 25 मरतबा हुआ। गिनती पूरी कर लें आप खुद ही। अब आगे लिखिए, इनका जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जोग्राफिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जोग्राफिया हम लफ्ज आदम में मुकम्मल लिख चुके हैं। मुकम्मल लिख चुके हैं कि आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे, मौजूदा भारत के जुनूब में, मौजूदा भारत के जुनूब में जजीरा सरंदीप है, जिसे पहले लंका कहते थे, लाम नून काफ अलिफ, जिसे पहले लंका कहते थे, जिसे पहले लंका कहते थे और सेलोन कहते थे, सेलोन कहते थे, अब उसे श्रीलंका कहते हैं। अब इसे श्रीलंका कहते हैं। इसे सरअंदीप, जजीरा सरअंदीप, इसे जजीरा सरअंदीप नक्शों में लिखा जाता है। जजीरा सरअंदीप नक्शों में लिखा जाता है। तफसील के लिए लफ्ज आदम का मुताला कीजिए। अब आप नक्शे में देखिए इसको। नक्शे में देखिएगा, आप नक्शे में देखेंगे जजीरा सरअंदीप, सेलोन, सेलोन से फिर कहाँ आए? मक्का मुकर्रमा, जद्दा और मक्का मुकर्रमा। हवा कहाँ? हवा की कब्र जद्दा। तो जजीरा सरंदीप, सिरिलोन, या फिर उसके बाद मक्का मुकर्रमा में आए, लिख लीजिएगा इसके बाद। फिर वहां से मक्का मुकर्रमा पहुंचे, जद्दा और मक्का मुकर्रमा पहुंचे। जजीरा सरंदीप, और फिर उसके बाद कहाँ? जद्दा और मक्का मुकर्रमा आए। आपने नक्शे में अच्छी तरह समझ लिया इनको। नंबर 2 नाम लिखिए, इदरीस अलैहिस्सलाम। बड़ा सारा उन्वान लिख लीजिए। इदरीस अलैहिस्सलाम।
حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا. حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا. نمبر 1 سورہ مریم سورت نمبر 19، سورہ مریم سورت نمبر 19 آیت نمبر 56 5-6. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. جہاں آیت بول دوں وہاں لکھ لیں بس تھوڑی سی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ. اور نمبر 2 سورہ انبیاء سورت نمبر 21 کی آیت نمبر 85 میں. سورہ انبیاء سورت نمبر 21 کی آیت 85 میں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. اب آگے لکھیے. حضرت ادریس علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے. مصر میں پیدا ہوئے. بعض مورخین نے لکھا کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے. بعض مورخین نے لکھا کہ آپ بابل کے شہر میں پیدا ہوئے پھر ہجرت کر کے مصر پہ پہنچے. حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد ہیں. جد امجد ہیں. ان کا نام اخنوخ تھا. الف خا نون واو خ. ان کا نام اخنوخ تھا. لقب ادریس تھا. جوانی میں اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. ان سے پہلے شیس علیہ السلام تھے. شیس شا شین یا سا. ان سے پہلے شیس علیہ السلام تھے. یہ قوم آدم اور شیس دونوں کی شریعت کے مخالف تھے. چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام نے مصر سے بابل حمص اور فلسطین کے راستے. حمص حامیم صاد. بابل حمص اور فلسطین کے راستے مصر کی طرف ہجرت کی. مصر پہنچے. دریائے نیل تک پہنچے. دریائے نیل تک پہنچے اور دریائے فرات کے علاقوں میں پہنچے. یہ علاقہ طوفان نوح کے بعد مصر ابن حام کا مسکن تھا. مصر نام شخص کا. مصر ابن حام. حام ہا الف میم. مصر ابن حام کا مسکن تھا. ادریس علیہ السلام نے 200 شہر یہاں بسائے. 200 شہر بسائے.
ان کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک کے لیے ایک حاکم بنایا. ان شہروں کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے یہ ہر حصے کا ایک ایک حاکم بنایا. ان کی کل عمر 82 سال تھی. 82 سال تھی. تفصیلات کے لیے دیکھیے قصص القرآن، مولانا حفظ الرحمان سیو ہاروی. اب آگے لکھیے. ادریس علیہ السلام کے مقامات ہجرت میں، ادریس علیہ السلام کے مقامات ہجرت میں نمبر 1 بابل، نمبر 2 بابل جو کہ عراق کا شہر ہے، بس اتنا لکھتے ہیں، بابل جو عراق کا شہر ہے، اس کے بارے میں ہم مطالعہ کر چکے ہیں. نمبر 2 ممفس، میم میم فا سین، میم میم فا سین، ممفس، جسے بابلیون بھی کہتے ہیں. بابلیون، بابل لکھ کے آگے یہ واو نون، بابلیون بھی کہتے ہیں. مصر کا یہ قدیم شہر، مصر کا یہ قدیم شہر دریائے نیل کے بائیں کنارے پر آباد تھا. حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کو بابلیون کا نام دیا. نمبر 3 حمص، ہا میم صاد، حمص، یہ شام کا تاریخی شہر ہے. جو دارالحکومت دمشق سے تقریباً 300 کلومیٹر، جو دارالحکومت دمشق سے تقریباً 300 کلومیٹر شمال میں دریائے عاصی، عین الف صاد، یہ دریائے عاصی کے کنارے واقع ہے. حضرت ادریس علیہ السلام اپنی پیدائش کے مقام بابل سے، حضرت ادریس علیہ السلام اپنے پیدائش کے شہر بابل سے ہجرت کر کے حمص کے راستے، حمص کے راستے فلسطین کے شہر الخلیل پہنچے. وہاں سے مصر کے دارالحکومت منفس میں چلے گئے. شہر الخلیل، عنوان لکھیں شہر الخلیل. اس کا عبرانی نام ہیبرون ہے، ہا با را واو نون، ہیبرون ہے. الخلیل بیت المقدس سے تقریباً 35 کلومیٹر جنوب میں ہے. الخلیل بیت المقدس سے تقریباً 35 کلومیٹر جنوب میں ہے. یہاں ایک غار میں، معجم البلدان میں لکھا ہے کہ، لکھیے گا، معجم البلدان میں لکھا ہے کہ یہاں ایک غار میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف کی قبریں ہیں. معجم البلدان میں لکھا ہے یہاں ایک غار میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف کی قبریں ہیں. کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بھی اسی غار میں ہے.
इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बीवी रबका, रबका, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बीवी रबका, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी इलिया की भी कब्रें इसी गार में हैं। मौलाना आप इदरीस अलैहिस्सलाम को के नक्शे को समझें। राजिह कौल के मुताबिक इनकी पैदाइश कहाँ हुई? बाबुल में। बाबुल को हम पढ़ चुके, दरियाए फुरात के जुनूब में, दरियाए फुरात के नीचे आ जाइए जुनूब में, और दरियाए दजला के भी जुनूब में बाबिल। इसके बाबिल के बारे में भी हमने तफसील से हारूत और मारूत के वाक़े में पढ़ लिया था। फिर वहां से चलते हुए ये हिम्स के रास्ते से, वहां से चलते हुए हिम्स के रास्ते से फिर दमिश्क, फिर उसके बाद कहाँ? अल खलील, हेब्रून। अल खलील देखेंगे आपके अलकुद से नीचे जुनूब की तरफ। और ये वो अल खलील वो जगह है जहां मैंने अहमियत के साथ अलग से आपको लिखवाया कि इसकी बड़ी तारीखी हकीकत है, किन किन की कब्रें वहां हैं। अब नीचे देख रहे हैं सहीना, वो सारा नक्शा समझ में आ रहा है, कहां से चले और होते होते कहां तक पहुंचे। अब मम्फस को देखिएगा, ये अल खलील, तो वहां बाबिल से होते हुए फिर हिम्स, हिम्स से अल खलील फलस्तीन, फलस्तीन से होते हुए मिस्र। अब ये दरियाए नील के इस तरफ सारा मिस्र है, दरियाए नील जा रहा है, दरिया नील के साथ साथ इधर मिस्र है। तो मम्फस, इसका पुराना नाम था मनफ, मीम नून फा। मम्फस का पुराना नाम मनफ था, पुराना नाम मनफ। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का पूरा आपको नक्शा समझ में आ गया, कहां से कहां तक सफर किया। अब आगे लिखिएगा नूह अलैहिस्सलाम, उन्वान कायम कीजिए। नूह अलैहिस्सलाम तीसरा उन्वान है हमारा। नूह अलैहिस्सलाम, इनका जिक्र कुरान मजीद में, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 43 मरतबा आया, 4-3। मौलाना मुझे बार बार दोहराना ना पड़े तो इसलिए आप जल्दी लिखिएगा। ये 43 हमें अच्छी खासी सूरतों के नाम लिखने हैं। नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 43 जगह आया। नंबर 1 नंबर डालते जाइएगा। नंबर 1 सूरह आल इमरान, सूरत नंबर 3, आयत नंबर 22। बस मैं इस तरह बोलूंगा, आप लिख लें, दोबारा नहीं बोलूंगा। आल इमरान सूरत नंबर 3, आयत नंबर 22। सूरह निसा, इसका तरीका आसान पता क्या होगा कि आप ऊपर लिख लें सूरत का नाम, इस आगे लिख लें सूरत नंबर, फिर आगे लिख लें आयत नंबर। बस इन 3 के नीचे आप लिखते चले जाइए, बार बार सूरत नंबर आयत नंबर ये नहीं लिखना पड़ेगा। समझ में आया? ऊपर उन्वान कायम कर लें, 3 उन्वान, सूरत, सूरत नंबर, आयत नंबर, उसके नीचे लिखते जाइए। देखिएगा नंबर 1 सूरह आल इमरान, सूरत नंबर 3, आयत नंबर 22। नंबर 2 सूरह निसा, सूरत नंबर 4, आयत नंबर 163, आयत नंबर 163।
आपको याद होगा नूह अलैहिस्सलाम का नक्शा मैंने जूदी पहाड़ के मौके पर दिखाया था। जी, नंबर 3 सूरह अनआम, सूरत नंबर 6, आयत नंबर 84। नंबर आप खुद डालते जाइए, नंबर शुमार। सूरह आराफ, सूरत नंबर 7, आयत नंबर 5, 9 और 6, 9, 59 और 69, 5, 9 और 6, 9। सूरह तौबा, नंबर खुद डालते जाएं। सूरह तौबा, सूरत नंबर 9, आयत नंबर 70। सूरह यूनुस, सूरत नंबर 10, आयत नंबर 71। सूरह हूद, सूरह हूद, सूरत नंबर 11। इसकी आयतें कई हैं, बहुत सारी हैं, इसलिए आप लिखिएगा तवज्जो से। आयत नंबर 25, 32, 36, 42, 45, 46, 48 और 89, 8, 9। कितनी मरतबा आया? 8। लिख लीजिए आखिर में ना, कुल 8 मरतबा आया। सूरह इब्राहिम, सूरत नंबर 14, आयत नंबर 9। सूरह इब्राहिम, सूरत नंबर 14, आयत नंबर 9। अगला नंबर सूरत बनी इसराइल, सूरत नंबर 17, आयत नंबर 3 और 17, 2 मरतबा आए, 3 और 17। सूरह मरियम, सूरत नंबर 19, आयत नंबर 58। सूरत नंबर 19, आयत नंबर 58, बस 1 मरतबा। सूरह अंबिया, सूरह अंबिया, सूरत नंबर 21, आयत नंबर 86, 4, 6। सूरह हज, सूरह हज, सूरत नंबर 22, आयत नंबर 42। अगला नंबर सूरह मुमिनून, सूरत नंबर 23, आयत नंबर 23। अगला नंबर सूरह फुरकान, सूरत नंबर 25, आयत नंबर 37। अब आगे लिखिए। सूरह शुआरा, सूरत नंबर 26, इसमें 3 आयतें हैं, 3 मरतबा आया नाम। सूरह शुआरा, सूरत नंबर 26, 3 आयतें, नंबर 105, 106, 116, 105, 106, 116। सूरह अनकबूत, 1 मरतबा आया, सूरह अनकबूत, सूरत नंबर 29, आयत नंबर 14। अगला नंबर सूरह अहजाब, सूरह अहजाब, सूरत नंबर 33, आयत नंबर 7। सूरत नंबर 33, आयत नंबर 7। सूरह साफात, सूरत नंबर 37, आयत नंबर 75 और 79, 7, 5 और 7, 9। सूरह साद, सूरह साद, सूरत नंबर 38, आयत नंबर 12। सूरह मोमिन, सूरत नंबर 40, आयत नंबर 5 और 31, 2 मरतबा आया।
सूरत नंबर 40 आयत नंबर 5 और आयत नंबर 31। अगला लिखिए नंबर सूरह शूरा, शीन वाव राया, सूरह शूरा सूरत नंबर 42 आयत नंबर 13। सूरह काफ, सूरह काफ सूरत नंबर 50 आयत नंबर 12। सूरह जारियात, सूरह जारियात सूरत नंबर 51 आयत नंबर 46। सूरह नजम, सूरत नजम सूरत नंबर 53 53 आयत नंबर 52। सूरह कमर, सूरह कमर सूरत नंबर 55 54 54 सूरत नंबर 54 आयत नंबर 9 एक मरतबा। सूरतुल हदीद, सूरतुल हदीद सूरत नंबर 57 आयत नंबर 26। सूरत नंबर 57 आयत नंबर 26। सूरत तहरीम, सूरत तहरीम सूरत नंबर 66 आयत नंबर 10। सूरह नूह, सूरह नूह सूरत नंबर 71 तीन मरतबा आया, आयत नंबर 1 आयत नंबर 21 आयत नंबर 26। 1 21 26। कुल कितनी सूरतें हो गई? 28। 28 सूरतों में कितनी मरतबा आया? कुल 43, 4 3। अब आगे लिखिए। नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम माबैन अन्नहरैन, माबैन अन्नहरैन मेसोपोटामिया कदीम नाम, मेसोपोटामिया जिसका मौजूदा नाम इराक है। इस इलाके में अल्लाह के नबी के तौर पर मबऊस हुए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती में मुब्तला हुई, बुत परस्ती में मुब्तला हुई। साढ़े 900 साल तबलीग की, कौम बुत परस्ती से बाज नहीं आई, कौम बुत परस्ती से बाज नहीं आई। वो पांच पांच बुत जिनकी पूजा करते थे, वो सूरह नूह की आयत नंबर 23 में 5 बुतों के नाम मौजूद हैं। सूरह नूह, सूरह नूह सूरत नंबर 71 की आयत नंबर 23 में है। देखकर फौरन आयत लिख लीजिए। वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक व नसरा, 5 बुतों के नाम। वद्द सुवा, 5 बुतों के नाम ये हैं। वद्द, सुवा, यगूस, यऊक और नसर। देखकर 5 बुतों के नाम लिख लीजिए। वद्द, सुवा, यगूस, यऊक, नसर। बिल आखिर
اللہ ताला ने कौम नूह को गर्क कर दिया तूफान, बारिश और सैलाब में। तूफान, बारिश और सैलाब में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और तकरीबन 40 ईमान वालों की मुख्तसर जमात कश्ती में बच सकी। नूह अलैहिस्सलाम और तकरीबन 40 ईमान वालों की जमात बच सकी। उनकी तैयार करदा के कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम की कौम जिस खित्ते में आबाद थी उसकी उसकी मसाफत तकरीबन 1,40,000 मुरब्बा किलोमीटर थी। 1,40,000 मुरब्बा किलोमीटर थी। ये कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी। जूदी पहाड़ पर ठहरी जिसके बारे में हम जूदी पहाड़ के बारे में तफसील से मुताला कर चुके हैं, तफसील से लिख चुके हैं। इसमें मौलाना हमने मुताला करते हुए बहुत सी चीजों को समझा था। बाद लोगों ने कहा कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और इलाका उनका मौजूदा कूफा भी था। एक कौल ये है कि उनका इलाका क्या था, मौजूदा कूफा, बाबुल के जुनूब में, बाबिल के जुनूब में। और फिर उसके बाद दूसरा कौल जहां उनका ज्यादातर इलाका था वो सारा क्या था, माबैनन नहरेन। देख रहे हैं, माबैनन नहरेन, ये पूरा इलाका ऊपर तक, नैनवा भी उसमें शामिल, ये पूरा इलाका इराक और उसके ऊपर शाम था। ठीक है, ऊपर शाम था। ये क्या है, पूरा इलाका माबैनन नहरेन। माबैनन नहरेन से क्या मुराद है? माबैनन नहरेन से मुराद दरियाए फुरात और दरियाए दजला, इन दोनों के दरमियान क्या, दरियाए फुरात। एक कौल हमने जिसको मेसोपोटामिया कहा गया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जूदी पहाड़ के मौके पर कि ये नैनवा में भी रहे, नैनवा में भी कश्ती ठहरी। और एक कौल क्या था कि जूदी पहाड़ कहाँ ठहरा, कोहे जूदी में। ये हमने उस वक्त जूदी पहाड़ की तफसील में इस चीज का मुताला किया था। अगला उन्वान लिखिए, हूद अलैहिस्सलाम। हूद अलैहिस्सलाम। हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 7 मरतबा आया। हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 7 मरतबा आया। नंबर 1 सूरह आराफ, सूरह आराफ सूरत नंबर 7 की आयत नंबर 65। सूरह आराफ सूरत नंबर 7 की आयत नंबर 65। नंबर 2 सूरह हूद आयत नंबर सूरत नंबर 11, इसमें 5 मरतबा नाम आया। सूरह हूद सूरत नंबर 11 आयत नंबर 50, 53,
5 3 58, 5 8 60 और 89, 8 9। आयत नंबर 50, 53, 58, 60, 79 कितनी मरतबा आया? 5 मरतबा। आगे लिखिए नंबर 3 सूरह शुआरा, सूरत नंबर 26, आयत नंबर 124। आयत नंबर 124 कुल कितनी मरतबा आया? 7 पूरे हो गए। कुल कितने हो गए? 7 हो गए पूरे। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब आप दर्स देंगे तो हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र आ जाए तो आप बताएंगे कुरान मजीद में कहाँ कहाँ इसका जिक्र है। फिर आपको आसानी रहेगी कि आप कहाँ कहाँ कुरान मजीद में हूद अलैहिस्सलाम के बारे में मुताला कर सकते हैं। इस नबी के बारे में कुरान मजीद में कहाँ कहाँ क्या बात आई वो भी आप समझेंगे। तो जो सफेद नक्शे जो आपको दिए मैंने प्रिंट करवा कर वो भी साथ साथ रखें। जब अंबिया का जिक्र हो तो साथ साथ आप उसमें खुद गौर करें कि ये जगह कौन सी बन रही है। नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये आखिरी है क्योंकि अब वो नक्शा आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अब वो नक्शा बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए आपको। तारीख अर्दुल कुरान, इसमें पूरे अंबिया का नक्शा मौजूद है एक सफे के अंदर। उसी को नक्शों को बड़ा करके मैं दिखा रहा हूं। लिखिएगा हूद अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम को नूह अलैहिस्सलाम के खुलफा में शुमार किया गया है। हूद अलैहिस्सलाम को की कौम को कौम हूद और कौम आद कहा जाता है। कौम हूद और कौम आद कहा जाता है। ये कौम अहकाफ में रहती थी। अहकाफ, अलिफ हाकाफ अलिफा। ये कौम अहकाफ में रहती थी। हम इसका तफसीली जोग्राफिया अहकाफ में पढ़ चुके हैं। हम इसका तफसीली जोग्राफिया अहकाफ में पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं। देखिए मौलाना, समझ में आ गया? अब ये सनआ यमन से जरा ऊपर, अब आप अपने सफेद नक्शे में भी देख लेंगे कि यमन से जरा ऊपर खलीज अदन के ऊपर अहकाफ, वहीं कब्र हूद भी है, वहीं हजरमौत। हजरमौत का लफ्ज भी आप बार बार पढ़ते हैं। हजरमौत ये अहकाफ ही के अंदर है। और इसकी पैमाइश वगैरह मक्का मुकरमा से कितना दूर, यमन से कितना ऊपर, वो सब लिखवा चुका मैं आपको। ठीक है, ये बुहैरा कुलजुम के मशरिक में है और खलीज अदन के शिमाल में है। अब समते आपने खुद नक्शे के अंदर मिल गया आपको जी। अगला उन्वान सालेह अलैहिस्सलाम। अब चूंकि मैं पहले वो लिखवा चुका हूं इसलिए अब मजीद नहीं। अहकाफ में आप पूरा हूद अलैहिस्सलाम के हालात मालूम करना चाहेंगे तो कहां से मालूम करेंगे? हाँ, कहां से मालूम करेंगे? कससुल कुरान से। वो हमारा मौजू नहीं है जोग्राफिये में। हालात वहां से मालूम करेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम, इनका जिक्र कुरान मजीद में 9 मरतबा आया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 9 मरतबा आया है। नंबर 1 सूरह आराफ, सूरह आराफ सूरत नंबर 7, आयत नंबर 73, 75, 77 3 मरतबा आया। सूरह आराफ सूरत नंबर 7, आयत नंबर 73, 73, 75 और 77। नंबर 2 सूरह हूद,
सूरह हूद सूरत नंबर 11 आयत नंबर 6161, आयत नंबर 61, 62, 66 और 89, 89, 8, 9। नंबर 3 सूरह शुआरा, सूरह शुआरा सूरत नंबर 26 आयत नंबर 142, सूरत नंबर 26 आयत नंबर 142। नंबर 4 सूरह नमल, नून मीम लाम नमल, सूरत नंबर 27 आयत नंबर 45, 4, 5। बस 9 मरतबा पूरा हो गया। हमने इसको किस उन्वान के तहत पढ़ा था? हमने इसको किस उन्वान के तहत इसका जोग्राफिया पढ़ा था जी? सबसे पहले हमने कहाँ पढ़ा था? असहाबे हिज्र। कहाँ पढ़ा था? असहाबे हिज्र। और इसी को क्या कहते थे? मदाइन सालेह। मदाइन सालेह लिखवाते हुए मैंने कहा था आप असहाबे हिज्र का मुताला करें। वो 8 मैंने असहाब लिखवाए थे कुरान मजीद में, असहाबुल हिज्र, असहाब फील, फला फला, 8 असहाब एक तरीके से लिखवाए थे। ठीक, तो वहां इसका मुताला कर लीजिए, लिख लीजिए। कौम समूद, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ भेजे गए थे, कौम समूद के तरफ भेजे गए थे। इस कौम को असहाबुल हिज्र भी कहते हैं, इस कौम को असहाब हिज्र भी कहते हैं, कुरान में कहा गया। इस कौम को कुरान मजीद में असहाबुल हिज्र कहा गया। इस इलाके का नाम मदाइन सालेह भी है, इसका नाम वादी कुरा भी है, इसका नाम अल अला भी है, अल अला। इसको दियार समूद भी कहते हैं, इसको दियार समूद भी कहते हैं, क्योंकि सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। इसका जोग्राफिया असहाबुल हिज्र में हमने लिख लिया है, इसका जोग्राफिया हमने असहाब हिज्र में, आपको सफेद नक्शे में नजर आ गया? अच्छी तरह देख लीजिए, आपके पास जो नक्शा मौजूद है उसमें मुतय्यन कर लीजिए जगह अच्छी तरह। कौम समूद बहरा कुलजुम के किनारे, मिल गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए 26 अंबिया की जो आपको नक्शे में नजर ना आए। 26 के 26 अंबिया का नक्शा आपके पास मौजूद। आज कितने अंबिया हो गए? 5। क्योंकि अब आपका जहन बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाअल्लाह अब आइंदा मुलाकात में फिर हम बाकी अंबिया का भी मुताला कर सकेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बंद कर दीजिए बाहर जाने वाली आवाज। मेरा मेरा तुम्हारा